નમસ્કાર મિત્રો, પ્રહેલિકા આપણે શરૂ કર્યા બાદ પહેલાં ફક્ત ને ફક્ત બે શ્લોકનો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો કે પહેલાં 1 થી 6 પદ્યનો આપણે પઠન કર્યું. પહેલાં અને બીજા પદ્ય એટલે કે શ્લોકની સમજ મેળવી, એનું ટ્રાન્સલેશન લખ્યું હતું અને પછી આપણે આગળ જોવાનું બાકી હતું. તો સૌપ્રથમ તો પહેલાં બંને છે એ પદ્ય એટલે કે પ્રહેલિકા છે એનો અભ્યાસ કરીએ, એનું રિવિઝન કરી અને આગળના અભ્યાસ તરફ વધશું. જોઈએ. એક ચક્ષુર્ન કાકોહયમ બિલમ ઇચ્છન ન પન્નગઃ ક્ષીયતે વર્ધતે ચ એવ ન સમુદ્રો ન ચંદ્રમા. પછી છે ચતુર્મુખો ન ચ બ્રહ્મા વૃષારૂઢો ન શંકર નિર્જીવી ચ નિરાહારી અજસ્રમ ધાન્ય ભક્ષણમ. આ રીતે પ્રથમ બે પદ્ય શ્લોકનું આપણે પઠન અને એનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું હતું. તો પહેલાં તો એનું ટ્રાન્સલેશન જોઈએ, પછી છે એનાથી આગળ અભ્યાસ કરીએ. જોઈ લેજો, કદાચ રહી ગયું હોય કોઈને તો ધ્યાનમાં રહે. ધીસ હેઝ વન આઈ comma but is not a crow, full stop. In spite of wishing to go into a hole in bracket this bracket closed is not a snake, full stop. In bracket this bracket closed is veins and waxes, but is neither a sea nor the moon, full stop. This has one eye, comma, પહેલાનું ફરીને બોલું છું. This has one eye, comma, but is not a crow, full stop. In spite of wishing to go into a hole in bracket this bracket closed is not a snake, full stop. In bracket is bracket close veins and waxes, but is neither a sea nor the moon. આ પ્રમાણે આપણે પહેલાંનું અનુવાદ લખ્યું હતું, ટ્રાન્સલેશન લખ્યું હતું. બીજાનું કંઈક આ રીતે હતું. He has four faces. He has four faces, comma, but is not Brahma, full stop. He sits on a bull but is not Lord Shankar, full stop. He is not living and eats nothing, comma, but still regularly consumes grains, full stop. આ બીજાનું ટ્રાન્સલેશન આપણે લખ્યું. અહીંયા આપણે વાત કરીએ એમ કે એનો ઉત્તર છે એ સૂચિ એટલે કે 100, પહેલાંનો ઉત્તર 100 અને બીજાનો ઉત્તર હળ છે, થાય છે. તો આ બંને આપણે જોયા. હવે છે એનાથી આગળ એટલે કે પ્રહેલિકા નંબર 3 એને આપણે જોઈએ. તો એમાં કંઈક આ રીતે આપ્યું છે. આપદો દૂરગામી, આપદો દૂરગામી. આપદો દૂરગામી, આપદો દૂરગામી. ચ સાક્ષરો, ચ દૂરગામી, ચ સાક્ષરો ન ચ. સાક્ષરો ન ચ પંડિત ચ. આપદો દૂરગામી ચ સાક્ષરો ન ચ પંડિત. પછીની પંક્તિમાં છે અમુખ સ્ફુટ વક્તા,
मुखः स्फुट वक्ता स्फुट वक्ता अहींया स्फुट में फू है दीर्घ नहीं पण हस्व करशु स्फुट वक्ता स्फुट वक्ता च यो जानाति च यो जानाति हूँ के तमे नहीं पण आ क्रियापद जानाति एने जे जाने छे ते हूँ के तमे नहीं पण एने जे जाने छे ते एटले त्रीजा व्यक्तिनी वात छे ती लागे एटले जानाति स पंडितः स पंडितः मारी साथे पहला तो बोलता जवानुं छे अथवा फक्त पहला सांभळजो आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। आ प्रमाणे त्रीजानुं आपणे फक्त ने फक्त पठन कर्युं समझ हजी बाकी छे मेळववानी। चौथुं एमां आप्युं छे पर्वताग्रे रथो याति पर्वताग्रे पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः भूमौ तिष्ठति तिष्ठति सारथिः पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः। पछीनी पंक्ति में छे चलती वायु वेगेन चलती वायु वेगेन चलती वायु वेगेन पदम एकम पदमेकम न गच्छति त्रीजू ने चौथुं आपणे अहींया लख्युं। मारी साथे सौ प्रथम तो तमारे ए बोलता जवानुं छे के आनुं उच्चारण कई रीते करूं, त्यारबाद एनी समझ अने ट्रांसलेशन जे आपणे राबेता मुजब करीए छीए ते रीते। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदम एकम आनी संधि छूटी आ रीते पड़शे पदम एकम न गच्छति। तो समझिए आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलती वायुवेगेन पदमेकम न गच्छति। त्रीजानी अंदर कंईक आ रीते समजाववामां आव्युं छे, आ रीते पहेली दर्शाववामां आवी छे। शुं कहे छे? आपदो दूरगामी
च साक्षरो न च पंडित। अपदो अहीं अपदो लख्युं छे तो ए बराबर नथी। अपद पद एटले पग, अहींया अपद एटले अहींया फक्त अ लगाड़वाथी एटले के उपसर्ग ने प्रत्ययथी शब्दनुं परिवर्तन थतुं होय छे। अपद अपदो एटले के पग न होवा छतां अपदो दूरगामी च साक्षरो ते पग विनानो पण दूर सुधी जनारो छे। आ अ छे ने बंनेमां ए उपसर्गनुं काम करे छे। हवे आ उपसर्गने प्रत्यय शुं तो एनी डेफिनेशन फरीने कही दो। अहींया तमने व्याकरण वखते करावी हती। उपसर्गने प्रत्यय एटले शुं? उपसर्ग शब्दनी आगळ लागता अक्षरने कोनी शब्दनी आगळ लागता अक्षरने उपसर्ग कहे छे। जो अहींया पद थी शब्द आगळ वध्यो अपद एटले के पदनी आगळ एक अक्षर आगळ वध्यो अने ए वधेलो अक्षर ज उपसर्ग कहेवाय। अपदो तमने ख्याल आव्यो। अने प्रत्यय प्रत्यय शब्दनी पाछळ लागता अक्षरने प्रत्यय तरीके ओळखवामां आवे छे। एटले एटली समझ आपणे होय शब्दनी आगळ होय तो उपसर्ग, शब्दनी कोई आगळ एक अक्षर उमेलो होय तो उपसर्ग, अने शब्दनी पाछळ कोई अक्षर जोड़ेलो होय तो ए प्रत्यय कहेवामां आवे छे। हवे अहींया आपणे वात करता हता के अहींया अ लागे छे पण अपदो ते पग नथी परंतु दूर सुधी जनारो छे। पछी छे ते पग विनानो पण दूर सुधी जनारो छे। साक्षरो न च पंडितः एटले के एवुं कहेवा मागे छे ते साक्षर छे पण पंडित नथी। जो साक्षर एटले अक्षर ज्ञान छे पण तोय पंडित नथी। पछीनी पंक्तिमां छे अमुखः अ ने मुख स्फुट वक्ता तेने मुख नथी स्फुट वक्ता तोय स्पष्ट बोलनारो छे। च यो अने एने ते जे जानाती एटले जाणे छे स पंडितः ते पंडित छे। कई रीते अहींया वात छे एक लिखित कागळनी छे, पत्रनी वात छे। करगजम कहो पत्रम कहो। अहींया कीधुं छे अमुखो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता यो जानाति सह स पंडितः। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित। अपद तेने पग नथी परंतु ते दूर सुधी जनारो छे। साक्षरो ते साक्षर छे न च पंडितः परंतु ते पंडित नथी। कारण के एनो उत्तर तमने अहींया कहूं तो पत्र एक लखेलो पत्र कही शकाय। केम
કારણ કે પત્ર છે એ અહીંથી બીજા સ્થળે જઈ શકે છે, ભલે એ પોતે નથી ચાલતો પણ એને પહોંચાડવામાં આવે છે. તો એ અપદો દૂરગામી, દૂરગામી એટલે દૂર સુધી જનારો, તે પગ નથી પરંતુ દૂર સુધી જનારો છે. સાક્ષરો ન ચ પંડિત, એટલે કે કાગળની અંદર અક્ષર છે એટલે સહ અક્ષર, તે પોતે કાગળ છે એ અક્ષર સાથે છે પરંતુ તે પંડિત નથી, એટલે કે એની અંદર શું જ્ઞાન છે એના અંગે કોઈ એને વિશેષ ખબર નથી. અક્ષર છે એટલે સાક્ષર એટલે કે જ્ઞાની હોવા છતાં પોતે પંડિત તો ન જ કહેવાય. અક્ષર જ્ઞાન હોવા છતાં પણ તે પંડિત ન કહેવાય, કારણ કે એની અંદર રહેલા અક્ષરનું જ્ઞાન એને નથી. સાક્ષર ખરા પણ પંડિત નથી. અમુખ, તેને કોઈ મોઢું નથી. સ્ફુટ વક્તા, પરંતુ તે સ્પષ્ટ બોલનારો છે. તે મુખ વિનાનો હોવા છતાં તે સ્પષ્ટ બોલનારો છે. અને યો જાનાતી, તેને જાણે છે. સ એટલે તે પંડિત, તે પંડિત છે. પગ ન હોવા છતાં દૂર સુધી જનારો, સાક્ષર હોવા છતાં તે પંડિત નથી. અમુખ, તે બોલતો નથી છતાંય સ્પષ્ટ વક્તા છે અને આને જાણે છે, તે પંડિત છે. લખેલો એક કાગળ, અહીંયા પત્રની વાત છે કે તે સ્પષ્ટ વક્તા, એની અંદર જે કીધેલું છે એ સ્પષ્ટ છે, ફેરવી ફેરવીને નથી આપ્યું. લખેલું છે એ જ સત્ય છે, એટલે કે વાસ્તવિકતા એની અંદર મૂકવામાં આવી છે, એટલે લખેલો પત્ર છે એનો આન્સર થશે યો જાનતી સહ પંડિત. આ વાંચે છે જે, અથવા એની અંદર કાગળની અંદર લખેલું જે કાંઈ જ્ઞાન છે એ જાણે છે, તો એ પંડિત છે. અહીંયા પંડિત કાગળ પોતે નથી, પરંતુ એ કાગળની અંદરનું કન્ટેન્ટ, વિગત છે એ વાંચે છે, એ પંડિત તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે એ પોતાનું જ્ઞાન છે એ વધારે છે, એટલે એ પંડિત તરીકે ઓળખાય છે. થોડુંક ફેરવીને મૂક્યું છે, પરંતુ આનું નામ જ પહેલી કહેવાય. પઝલ આને જ કહેવાય કે જેમાં તમારે વિચારવું પડે કે આ શું કહેવા માગે છે. તો અહીંયા એણે ફેરવીને વાત કરી, પરંતુ એનો આન્સર મેં તમને કીધો, લખેલો કાગળ. ત્યારબાદ પર્વતાગ્રે રથો યાતિ. પર્વત અગ્રે, પર્વતની ટોચ પર, રથો યાતિ એટલે રથ છે. પર્વતની ટોચ ઉપર રથ છે, એટલે આ રીતે. અને અહીંયા રથ છે. પર્વતાગ્રે રથો યાતિ. ભૂમૌ તિષ્ઠતિ સારથી. અહીંયા માણસ છે એ ફક્ત ને ફક્ત બેઠો છે. સારથી છે એ ભૂમિ ઉપર છે, પર્વત ઉપર નથી. અને પછીની પંક્તિમાં છે ચલતી વાયુ વેગેન, તે પોતે ખૂબ ચાલે છે. કોણ? એ રથ. પદમ એકમ ન ગચ્છતિ, તે એટલું બધું ચાલે છે તેમ છતાં એક પગલું પણ આગળ જતો નથી. અહીંયા મેં તમને કીધું કુંભારનો ચાકડો, જો તમે જોયો હોય તો આવી રીતે ધરી ઉપર એ મૂકવામાં આવ્યો હોય છે. તે ફરે છે પરંતુ એક પગલું આગળ જતો નથી, એક ડગલું પણ આગળ વધતો નથી. અને ફરે, જો ચલતી વાયુ વેગે ને, તે ચાલે છે વાયુ વેગે એટલે ખૂબ ઝડપથી ચાલે છે, પરંતુ પદમ એકમ ન ગચ્છતિ, તે આગળ એક ડગલું પણ જતો નથી. એનો ઉત્તર થશે કુંભારનો ચાકડો. આ કુંભાર છે, એનામાં લાકડી છે, એનાથી આને ફેરવે. હવે તો એમાં મોટર દ્વારા એ પૈડું છે એ કનેક્ટ કરેલું હોય તો એ આપોઆપ જ તમે જેમ સ્પીડ વધારો એમ એ ચાકડો ફરવા લાગે છે. પરંતુ આવી રીતે પહેલાં મોટરના યુઝ ન થતો ત્યારે આવી રીતના લાકડી વડે એ પૈડાને ફેરવવામાં આવતું, તો એ કુંભારનો ચાકડો છે એનો ઉત્તર થાય છે. તો ફરીથી પર્વતાગ્રે રથો યાતિ એટલે કે પર્વતની ટોચ ઉપર રથ ચાલે અને સારથી જમીન ઉપર રહે છે. ભૂમો તિષ્ઠતિ સારથી, સારથી જમીન ઉપર રહે છે. ચલતી વાયુ વેગેન, તે વાયુના વેગથી ચાલે છે. પદમ એકમ ન ગચ્છતિ, પરંતુ તે એક પગલું પણ આગળ જતો નથી. તો આ પ્રમાણે આપણે શ્લોકની અંદર ત્રીજાનું
અને ચોથાનું અર્થઘટન એટલે કે એની સમજ છે ગુજરાતીમાં પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. હવે આને આપણે અંગ્રેજીમાં લખીએ. તમે સૌપ્રથમ તો આ 3 અને 4 છે એક વખત વાંચી લ્યો, ત્યારબાદ 3 અને 4નું ટ્રાન્સલેશન લખાવું છું. મારી સાથે તમારે 3 અને 4 બોલતા જવાના છે. કઈ રીતે? તો આ રીતે બોલશું: અપદો દૂરગામી, અપદો દૂરગામી ચ સાક્ષરો ન ચ પંડિત અમુખ સ્ફુટ વક્તા ચ યો જાનાતિ સ પંડિત. ચોથું: પર્વતાગ્રે રથો યાતિ ભૂમો તિષ્ઠતિ સારથિ ચલતી વાયુવેગેન પદમેકમ ન ગચ્છતિ. તો આ રીતે આપણે એનું પઠન કર્યું. હવે 3 અને 4 છે એનું ટ્રાન્સલેશન બોલું છું, ધ્યાનથી લખતા જજો. ત્રીજું ટાઇટલ લગાડો, શ્લોક 3 અથવા પ્રહેલિકા 3. He is without feet, is without feet, but one who goes long distance, but one who goes long distances. ફરીને બોલું છું: he is without feet, but one who goes long distances, comma, is literate but is not a scholar, is literate but is not a scholar, full stop. He has no mouth, he has no mouth, he has no mouth, but still speaks frankly, but still speaks frankly, full stop. Whoever knows these is a scholar, full stop. ફરીને એક વખત બોલું છું. અનુવાદ 3. He is without feet, but one who goes long distances, comma, is literate but is not a scholar, full stop. He has no mouth, but still speaks frankly, full stop. Whoever knows these is a scholar, full stop. તો ત્રીજા પદ્યનું કે શ્લોકનું આપણે ટ્રાન્સલેશન લખ્યું. ચોથું છે એ બોલતો જાઉં છું, એક લીટી છોડીને લખો. આનો આન્સર આપણે વાત કરી કે લખેલો પત્ર અથવા કાગળ. ચોથો: The charity ought moves, the charity ought moves, the
ચેરિયોટી, ફરીથી બોલું છું ચોથાનું, ધ ચેરિયોટ મૂવ્સ, ચોથાની શરૂઆત, ધ ચેરિયોટ મૂવ્સ ઓન ધ peak of a mountain. The chariot moves on the peak of the mountain, and charioteer stays on the ground. Full stop करजो. It moves with the speed of wind. It moves with the speed of wind, but does not go even one step forward. Full stop. ફરીને, the chariot moves on the peak of a mountain, and charioteer stays on the ground. Full stop. It moves with the speed of wind, but does not go even one step forward. Full stop. અહીંયા ચોથાનું ટ્રાન્સલેશન આપણે પૂરું કર્યું. તો અહીંયા કુંભારનો ચાકડો થાય છે એનો આન્સર મેં તમને વાત કરી. ફરીને, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः पर्वताग्रे रथोयाति भौमो तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदम एकम અને મની અંદર છે પદમ એકમ ન ગચ્છતિ, એટલે એક ડગલું પણ આગળ જતો નથી. તો એ કુંભારનો ચાકડો છે એનો આન્સર થાય છે. લખીએ. એનું જે ક્યાંય બાકી રહી ગયું હોય, કદાચ ઉતાવળમાં કોઈ શબ્દ ચૂકી ગયા હો તો નોટ ડાઉન કરી લેજો. ત્રીજાનું ટ્રાન્સલેશન બોલું છું. He is without feet, but one who goes long distances, is literate but is not a scholar. Full stop. He has no mouth, but still speaks frankly. Full stop. Whoever knows these is a scholar. Full stop. ચોથું, the chariot moves on the peak of a mountain, and charioteer stays on the ground. Full stop. It moves with the speed of wind. But does not even one step forward
ફૂલ સ્ટોપ. એકથી 4 આપણે સળંગ જોઈએ. પહેલામાં હતું એક ચક્ષુર્ન કાકોયમ બિલમિચ્છન્ન પન્નગઃ ક્ષીયતે વર્ધતે ચ એવ ન સમુદ્રો ન ચંદ્રમા. બીજામાં ચતુર્મુખો ન ચ બ્રહ્મા વૃષારૂઢો ન શંકરઃ નિર્જીવી ચ નિરાહારી અજસ્રમ ધાન્ય ભક્ષણમ. ત્રીજું આપદો દૂરગામી ચ સાક્ષરો ન ચ પંડિતઃ અમુખ સ્ફુટવક્તા ચ યો જાનાતિ સ પંડિતઃ. ચોથું પર્વતાગ્રે રથો યાતિ ભૌમો તિષ્ઠતિ સારથિ ચલતી વાયુવેગેન પદમેકમ ન ગચ્છતિ. તો 4 છે એનું ટ્રાન્સલેશન અંતિમ વાર બોલું છું, જોતા જજો અને લખ્યું છે એમાં ધ્યાન આપતા જજો અને ધ્યાનથી સાંભળજો પણ ખરા. This has one eye, comma, but is not a crow, full stop. In spite of wishing to go into a hole, in bracket, this, bracket closed, is not a snake, full stop. Bracket ma, these veins and waxes, but is neither a sea nor the moon, full stop. બીજાનું ટ્રાન્સલેશન. He has 4 faces, comma, but is not Brahma, full stop. He sits on a bull, but is not Lord Shankar. શંકરા લખવાની જરૂર નથી, but is not Lord Shankar, full stop. He is non-living and it's nothing, comma, but still regularly consumes grains, full stop. ત્રીજું, he is without feet. He is without feet, but one who goes long distances, comma, is literate but is not a scholar, full stop. He has no mouth but still speaks frankly, full stop. Whoever knows this is a scholar, full stop. ચોથું, the chariot moves on the peak of a mountain and charioteer stays on the ground, full stop. It moves with the speed of wind but does not go even one step forward, full stop. તો આ રીતે આપણે 4 સંસ્કૃત અને ટ્રાન્સલેશન જોયું. હવે છે આપણે હોમવર્ક લખીએ. અહીંયા મેં તમારી સામે જમણી બાજુ જ્યાં બોર્ડ અત્યારે રફ કર્યું ત્યાં 2 ડેફિનેશન લખેલી હતી સમજ માટે, કે
પ્રત્યયનો ઉપસર્ગ એટલે શું? શબ્દની જો આગળ કોઈ અક્ષર મૂકવામાં આવે તો એને ઉપસર્ગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને જો શબ્દની પાછળ કોઈ અક્ષર મૂકવામાં આવે છે તો તેને પ્રત્યય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સાથોસાથ 1 થી 4 આપણે પદ્ય જોયા, પ્રહેલિકા જોઈ, જેની અંદર 1માં આન્સર આવતો હતો કે એની વધઘટ થતી હતી, પરંતુ તે સોય તરીકે ઓળખાય છે. એ પ્રહેલિકા આપણને સમજાણી. બીજામાં હળની વાત કરી હતી કે હળ છે 4 મુખ ધરાવનારું છે. ત્રીજામાં આપણે જોયું કે જેની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે એક ડગલું પણ તે એટલે કે સાક્ષર હોવા છતાં પણ તે પંડિત નથી. અને બીજી બાજુ એવું પણ કીધું કે આને જાણે છે પાછા, એટલે કે એ જે અંદરની વાત જાણે છે એ પંડિત છે. તો આપણે વાત કરી કે એ કહેવા માગે છે લખેલો કાગળ. ચોથામાં એવું હતું કે તે પર્વતની ટોચ ઉપર રહે છે અને સારથી પાછો જમીન ઉપર રહે છે. ચલતી વાયુ વેગેન, તે વાયુવેગની જેમ ઝડપથી ચાલે છે, પરંતુ એક ડગલું પણ આગળ જતો નથી. તો એનો ઉત્તર મેં તમને વાત કરી એમ કુંભારનો ચાકડો છે, જે એનું વ્હીલ છે એક જ ધરી ઉપર ફરતું હોય છે. તો મારી સાથે ફક્ત અત્યારે સંસ્કૃત છે બોલવાનું છે, ધ્યાન આપજો. 1 થી 4 પદ્ય મારી સાથે ક્રમશઃ. એક ચક્ષુર્ન કાકોયમ બિલમિચ્છન્ન ન પન્નગઃ ક્ષીયતે વર્ધતે ચ એવ, ક્ષીયતે વર્ધતે ચ એવ, ન સમુદ્રો ન ચંદ્રમાહ, ન સમુદ્રો ન ચંદ્રમાહ. બીજું, ચતુર્મુખો ન ચ બ્રહ્મા વૃષારૂઢો ન શંકર, નિર્જીવી ચ નિરાહારી, નિર્જીવી ચ નિરાહારી, અજસ્રમ ધાન્ય ભક્ષણમ, અપદો દૂરગામી ચ સાક્ષરો ન ચ પંડિત, અમુખ સ્ફુટ વક્તા ચ યો જાનાતિ સ પંડિત. ચોથું, પર્વતાગ્રે રથો યાતિ ભૂમો તિષ્ઠતિ સારથિ, ચલતી વાયુવેગેન પદમેકમ ન ગચ્છતિ. તો આ રીતે 4 શ્લોક છે એ મેં તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યા. વાંચીને મેં કીધું એ પ્રમાણે સાંભળ્યું હશે, મારી સાથે બોલ્યા હશો. સાંભળીને, બોલીને, વાંચીને અને લખીને ભાષા તૈયાર થતી હોય છે. લખીએ આજનું આપણું હોમવર્ક. ચેપ્ટર 3ના શ્લોક 3 અને 4નું સંસ્કૃત અને અનુવાદ ફેરબુકમાં આ રીતે નિયમિત મારી સાથે જે અહીંયા હું સૂચના આપતો જાઉં છું એ પ્રમાણે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનું છે, લખવાનું છે અને વાંચવાનું તો ખરું જ. છેલ્લે લખવાનું આમ તો હોય, પણ પહેલાં તો સમજ્યા હોય એ પ્રમાણે તૈયાર કરતા જઈએ, પછી તમારે લખતા જવાનું હોય છે. તો હોમવર્ક છે તમારે અમને વહેલી તકે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે મોકલી આપવાનું છે, અને સાથોસાથ જે આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા જાય છે અહીંથી, જેમ કે અહીંયા ભાષાની મેં સૂચના આપી એવી રીતના જે સબ્જેક્ટમાં તમને સૂચના અપાતી જાય છે એ પ્રમાણે તૈયારી કરતા જજો. WRT આ વખતે છે તો એની તૈયારી પણ કરજો. શબ્દાર્થ છે બધા જોતા જજો.
ત્યારે બુકમાં એવું નથી કે મેં આટલું કીધું એટલે એટલું જ લખવું. શબ્દાર્થ છે લખવા, એટલે કે ગ્લોઝરીમાં તમને જે શબ્દો આપ્યા છે બધા જ લખવા જરૂરી છે. તો એમાં જરાક ધ્યાન આપજો અને નિયમિત છે તૈયારી કરતા રહેજો. સ્વસ્થ રહેજો. ફરી પાછા આવતા વખતે આગળના નવા મુદ્દા સાથે, એટલે કે આગળના પહેલિકા જોશું. અહીં સુધી રાખીએ છીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ.